अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़ी किताबिहिल करीम इज़ा वक़अतिल वाक़िआ लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा ख़ाफ़िज़तुर राफ़िआ। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। अजीज़ दोस्तों, पंजाबी दौरा तर्जमा तफसीर कुरान के हवाले नाल ये साडी मजलस नंबर 107 है, जिहदा आगाज़ असीं करन लगे हाँ। ਇਹਦਾ मतलब यह है कि इस तो पहले साड़ियाँ 106 मजलसा होईयां और उन्हां 106 मजलसां दे विच असीं अलहमदुलिल्लाह सूरा फातिहा तो लैके तो सूरा रहमान मुकम्मल पढ़ी है। सूरा रहमान तो अगे सूरा वाक़िया वा जिहड़ी असीं हुण अपनी इस 107 नंबर मजलस च पढ़न लगे हैं और ये सूरा वाक़िया दियां ही पहलियां 3 आयतां जिहड़ियां मैं इस वेले पढ़ियां। सूरा वाक़िया जिहड़ी है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते मक्का दे विच नाज़िल होई है और इहदे विच जिहड़ा ना वो 3 तरह दे इंसान जिहड़े आ ना इंसानी गिरोह उन्हां दा जिक्र हो रहा। 2 ते जन्नतियां दे आ ते एक जिहड़ा वो जहन्नमियां दा। यानी असहाबुल यमीन या समझो असहाबुल मैमना, ये वो जड़ियाँ 2 जन्नतां पिछे असी पढ़ियां ना सूरा रहमान दे विच। यानी एक जन्नत जिहड़ी है वो साबिकून अल अव्वलून मुकर्रबून वास्ते है और एक जन्नत जिहड़ी है वो फिर दूसरे सालेहीन वास्ते है, मोमिनीन सालेहीन दूसरे जिहड़े उन्हां वास्ते है। ते इहदे विच जिहड़ा ना वो जिक्र होया एक ते जिहड़ा ना वो उस जन्नत दा, बल्कि दोनों जन्नतां दा ही जिक्र होया। दोनों किस्म के लोगों का जिक्र होया जिहड़े वो आला दर्जे की फस्ट क्लास जन्नत दे विच दाखिल होने वाले आ, ते फिर वो भी कि जिहड़े इकानमी क्लास दे विच जन्नत दे विच दाखिल होने वाले आ। ये समझ लो कि हर जन्नत जिहड़ा ना उहदियां फिर अगे शाखां वां। ਉਹਦੇ मतलब यह है कि मुख्तलिफ जिहड़ा ना हर ज़ाहिर है जिहड़े मुकर्रबीन आ उन्हां दे विच भी दर्जाबंदी होएगी और जिहड़े आम सालेहीन है उन्हां दे विच भी दर्जाबंदी होएगी। तो फिर अगों उन्हां 2 जन्नतां दे विच भी फिर दर्जाबंदियां वां। तीसरा ग्रोह जिहड़ा ना वो जहन्नम वालियां दा असहाबुल मशअमा उहनूं कहा गया। इन्हां दा जिक्र है। बाकी कई सारिया चीज़ां जिहड़ियां सूरा रहमान दियां और सूरा वाक़िया दियां जिहड़ियां ना वो मुश्तरक ही है। यानी उन्हां चीज़ां नूं उहदा उत्थे भी तज़किरा आया, इत्थे भी तज़किरा आया। वो सूरत जिहड़ी है वो मदीने च नाज़िल होई रहमान और ये सूरा का वाक़िया जिहड़ी है ये मक्के दे विच नाज़िल होई है। बस हुण आपां इहदा आगाज़ करदे हां। फरमाया इज़ा वक़अतिल वाक़िआ, जदों वो होने वाली हो जाएगी, यानी क़यामत की गल की जा रही है जिन्हें वाक़िया होना। तो यानी जदों वो हो जाएगी, वाक़िया हो जाएगी, क़यामत आ जाएगी। लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा, और इहदे इहदा वाक़िया होना कोई झूठ नहीं। ये बिल्कुल पक्की गल है। ये चूँकि मक्के दे लोग मुशरिकीन अक्सर इहनूं नहीं मनदे सी ना, तो फरमाया इहदा वाक़िया होना कोई झूठ नहीं। ख़ाफ़िज़तुर राफ़िआ, और ये चक्कण वाली भी है तो सिटण वाली भी है। यानी मतलब चक्कण वाली कि एक बंदे नूं चक के तो उन्होंने शान दे दी गई, उन्होंने उच्चा दर्जा दे दिता गया, उन्होंने जन्नत दे दी गई।
जन्नत वाले सारे जेड़ा फिर जेड़ा ना बुलंद मुकाम वाले है ना। ते राफिया जेड़ा ना वो बुलंद करन वाली है, ते खाफिजा सिटन वाली है थले, यानी थले सिटन वाली। मतलब यह है कि एक नू बुलंद कीता ते एक नू थले सिटिया, पस्त कीता जिन्हों कह दिंदे ना। ते वो जेड़े जहन्नमी है वो पस्त होने वाले, खाफिजा सिटन वाली, पस्त करने वाली, बेहाल करने वाली, राफिया इज्जत देने वाली, बुलंद करने वाली। यानी वो दिन जेड़ा कई लोगों नू बुलंद करेगा तो कई लोगों नू जेड़ा ना वो खजल खुआर करेगा, सिटेगा जिन्हें। मतलब है इरा इजा रुज्जतिल अर्दो रज्जा, और जिस वेले जमीन जेड़ी है वो कंबन लग पैगी, लरजन लग पैगी। वो जिस तरह जलजला आंदा ना, तो जलजला तो थोड़ा आंदा, बहुत ज्यादा होएगा। ते यानी उस दिन फिर एक होना वा कि जमीन जेड़ी है वो हिलन लग पैगी, कंबन लग पैगी। वबुस्सतिल जबाल हो बस्सा, और पहाड़ जेड़े आ वो हो जाएंगे भोरा भोरा, रेजा रेजा, यानी छोटे छोटे ओदे पीस हो जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे। फकानत हवा मंबस्सा, तो वो इन्ने छोटे हो जाएंगे कि जिवें रेत उड़ी फिरदी है, इसे तरह मिट्टी उड़ी फिरदी हुंदी, हवा चले तो मिट्टी उड़ी फिरदी हुंदी, तो इसे तरह वो पहाड़ जेड़ा ना हो जाएंगे। वकुन तुम अजवाजन सलासा, तो तुसी हो जाओगे तिन्ना ग्रोहां दे विच, वो जेड़ा मैं अगे जिक्र किया। ते ओदे च पहला ग्रोह की, एक ग्रोह केड़ा वा, असहाबुल मैमाना ते मा असहाबुल मैमाना, ते वो जेड़े सीधे हथ वाले आ, क्या ही उन्हां दी मतलब है कि शान है, क्या ही खुशबख्त है वो सीधे हाथ वाले हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात है। वह असहाबुल मशआमा ते मा असहाबुल मशआमा, ते वो जेड़े खब्बे हाथ वाले आ, ते क्या ही जेड़ा ना बदकिस्मत है वो उल्टे हाथ वाले या खब्बे हाथ वाले, यानी जहन्नम वाले, ये तो मुराद है। फिर तीसरा गुरु किया वस्साबिकून अस्साबिकून, और फिर वो लोग कि जेड़े अगे बढ़ जान वाले आ, ते जेड़े अगड़ बढ़ जान वाले आ उन्हां दी ते क्या ही बात है। ठीक है ना। उलाइकल मुकर्रबून, ये है जेड़े अल्लाह ताला दा बहुत ज्यादा कुरब हासिल करने वाले होणगे, अल्लाह ताला दे कुरब दे विच होणगे। फी जन्नातिन नईम, और नेमतां वालियां जन्नतां दे विच उन्हां नूं अल्लाह दा कुरब हासिल होएगा। ये तीन तरह दे मतलब है कि एक जहन्नमी है, एक मुकर्रबून है जेड़े आला दर्जे दी जन्नत दे च ना, फिर उस तो जरा नीचे वाली जन्नत है ओदे च असहाबुल मैमना, सज्जे हाथ वाले या दाएं हाथ वाले। ते ए मुकर्रबून दे बारे च फरमाया सुल्लतुम मिनल अव्वलीन, ये बहुते ते होणगे पहलियां दे विचों। यानी ये तुसी समझ लो कि जदों भी कोई काम शुरू हुंदा, कोई तहरीक शुरू हुंदी है, ते ओदे अव्वल जमाने दे विच जिन्हां ने कुर्बानियां दित्तियां हुंदियां ना, बाद वाले उन्हां नूं नहीं रलदे। ये गल कुरान करीम दे विच फरमाई है, अल्लाह ताला ने इस तरह भी फरमाई है, वो लोग जिन्हां ने अपना जान माल खर्च किया फतह तो पहले, ते वो जेड़ा ने बाद कीता है, वो जेड़े पहले वाले उन्हां दा दर्जा वड्डा वा। ते फरमाया कि कलीलुम मिनल आखरीन, ये थोड़े होणगे, बहुते ते होणगे पहलियां चों ते थोड़े होणगे बाद वालियां चों, बाद वालियां चों भी होणगे मगर ये थोड़े होणगे। जाहिर है ये बाद वालियां चों फिर इदां दा जमाना भी आ जांदा ना, जिद्दां अज असीं कहीए कि दीन बिल्कुल खत्म होया, यानी दीन सिर्फ नमाज रोजे का नाम नहीं ना, दीन ते वो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहड़ा एक निज़ाम कायम कीता सीगा, यानी एक फर्द तो लैके ते एक दीन दे क्याम तक दी जद्दोजहद है ना,
ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਐਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਬਾਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰ ਉਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਦਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਨਬੀ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਬੀ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਿਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਬੋਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਰਿਆਸਤ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਾਇਮ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਹਰ ਹੁਕਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਲਾ ਸੁਰੁਰ ਮੌਜ਼ੂਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਐਸੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਖਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਤਖਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਐਸੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਬੁਣੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁੱਤਕਿਈਨਾ ਅਲੈਹਾ ਮੁਤਕਾਬਿਲੀਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਤਕੀਏ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਯਤੂਫ ਅਲੈਹਿਮ ਵਿਲਦਾਨ ਮੁਖੱਲਦੂਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਯਾਨੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਬੇਅਕਵਾਬਿਮ ਵਾ ਬਾਰੀਕ, ਪਿਆਲੇ ਤੇ ਕੁੱਜੇ ਲੈ ਕੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤਾਂ ਜੱਗ ਗਲਾਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਕਰਾਕਰੀ ਨਵੀਂ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਘੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੁੱਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਲੱਸੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਚਾਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹੈਂ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਉਹ ਜਦੀਦ ਕਰਾਕਰੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵਾ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕੁੱਜਿਆਂ 'ਚੋਂ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਸੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਦਮਤਗਾਰ ਲੜਕੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਪਾਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਸ਼ਰੂਬ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕੁੱਜੇ ਵੀ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਠੂਠੇ ਵੀ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਵਕਾਸਿਮ ਮਿਨ ਮਈਨ, ਔਰ ਐਸੇ ਕਾਸੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਾਸਾ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਿਆਲੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਐਸੇ ਪਿਆਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੀ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਗਾ, ਬੈਲੈਂਸ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਅਵਾ ਤਵਾ ਬੋਲਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਲਾ ਯੁਸੱਦਊਨ ਅਨਹਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚਕਰਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਐਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਸਿਰ ਚਕਰਾਵੇ। ਵਲਾ ਯੁਨਜ਼ਿਫੂਨ, ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਅਵਾ ਤਵਾ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਯਾਨੀ ਪੀ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਫਜ਼ੂਲ ਆਮ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਵਫਾਕਿਹਤ ਮਿਮਾ ਯਤਖਯਰੂਨ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਵੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਹੋਏਗੇ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਮੇਵੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਗੇ। ਵਲਹਮੇ ਤੈਰ ਮਿਮਾ ਯਸ਼ਤਹੂਨ, ਔਰ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਚਾਹਣਗੇ। ਵਾਹੂਰਨ ਈਨ, ਔਰ ਹੂਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਤੇ ਕਾ ਅਮਸਾਲਿ ਲੋ ਇਲ ਮਕਨੂਨ, ਤੇ ਉਹ ਐਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮੋਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਸਿੱਪੀਆਂ 'ਚੋਂ ਮੋਤੀ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਮੈਲਾ ਮੂਲਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ,
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਛਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ। ਜਜ਼ਾਅਮ ਬਿਮਾ ਕਾਨੂ ਯਅਮਲੂਨ, ਇਹ ਬਦਲਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਬਦਲਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇਗਾ। ਲਾ ਯਸਮਾਊਨ ਫੀਹਾ ਲਗਵਮ ਵਲਾ ਤਾਸੀਮਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਸ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਗੇ, ਫਜ਼ੂਲ ਮਜਲਸਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੈਂ, ਵਲਾ ਤਾਸੀਮਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਮਜਲਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਲਾ ਕੀਲਨ ਸਲਾਮਨ ਸਲਾਮਾ, ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਸਲਾਮ ਸਲਾਮ, ਸਲਾਮਤੀ ਸਲਾਮਤੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। व असहाबुल यमीन मा असहाबुल यमीन, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ असहाबुल यमीन ਹੈ यानी दाएं हथ वाले, सीधे हथ वाले, ਤੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ, यानी ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਿਕੂਨ ਅਲ ਅਵਲੂਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਮ ਬੰਦਾ ਤੇ ਨਬੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਫੀ ਸਿਦਰਿਮ ਮਖਦੂਦ, ਫੀ ਸਿਦਰਿਮ ਮਖਦੂਦ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੇਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਇੱਕ ਹਦੀਸ 'ਚ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਅਕਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਆਦਤੁਲ ਇਬਾਦੀ ਸਾਲਿਹੀਨ, ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੁਛ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਆ, ਮਾਲਾ ਆਇਨੁਨ ਰਾਤ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਅੱਖ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਵਲਾ ਉਜ਼ੁਨੁਨ ਸਾਮਿਅਤ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਨ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਵਲਾ ਖਤਰਾ ਅਲਾ ਕਲਬ ਬਸ਼ਰ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬਸ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੁਰਾਨ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਮੱਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਅਰਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਰੂਟ ਹੈ ਸੀ ਉਹ ਬੇਰ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕੰਡੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬੇਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਵਤਲ ਇਮ ਮੰਦੂਦ, ਔਰ ਕੇਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਤਹਿ ਦਾ ਤਹਿ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਗੁੱਛਿਆਂ ਦੇ ਗੁੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਵਜ਼ਿਲ ਮਮਦੂਦ, ਔਰ ਸਾਏ ਹੋਣਗੇ ਫੈਲੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ, ਅੱਜ ਤੇ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਦਾ ਹੀ ਸਾਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਦਰਖਤ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਖਜੂਰ ਹੋਈ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਦਰਖਤ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਏ ਤੇ ਝੱਟ ਬੰਦਾ ਪਿਆ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਧੁੱਪ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੀ ਦਰਖਤਾਂ ਥੱਲੇ ਦੁਪਹਿਰ ਕੱਟਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲੇਟੇ ਧੁੱਪ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਏ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਹੋਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ, ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸੂਰਜ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਇਆ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਵ ਮਾ ਇਮ ਮਸਕੂਬ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ, ਚਸ਼ਮਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤੰਗੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਭਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਨੇਮਤ ਆ ਖੈਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਦੇਖੋ ਨਾ,
ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਣੀ ਹੋਏਗਾ ਵਗਦਾ ਹੋਇਆ। ਵਫਾਕਿਹਤਨ ਕਸੀਰਾ, ਔਰ ਮੇਵੇ ਹੋਣਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਲਾ ਮਕਤੂਬਤਿਨ ਵਲਾ ਮਮਨੂਆ, ਨਾ ਉਹ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ, ਆ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਵਫੁਰੁਸ਼ਮ ਮਰਫੂਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਛਾਉਣੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਿਛੇ ਹੋਏ, ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਤਖਤ ਵਿਛੇ ਹੋਏ ਆ ਸਮਝ ਲਓ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਛਾਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪੈਣਗੇ, ਬਹਿਣਗੇ, ਲੇਟਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਅਨਸ਼ਾ ਨਾ ਹੁੰਨਾ ਇਨਸ਼ਾ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਠਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਰ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭਰਪੂਰ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਫਜਅਲਨਾਹੁੰਨਾ ਅਬਕਾਰਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕੁਵਾਰੀਆਂ ਹੀ। ਇਹ ਉਹ ਨਾ ਹੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਉਰਬਨ ਅਤਰਾਬਾ, ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਜੰਨਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਮ ਉਮਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲਿਅਸਹਾਬਿਲ ਯਮੀਨ, ਔਰ ਇਹ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਸਭ ਕੁਛ ਅਸਹਾਬਿਲ ਯਮੀਨ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਾਲੇ, ਸਿੱਧੇ ਹੱਥ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਮੁਕਰਬ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਆਇਆ ਨਾ ਪਹਿਲੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਤਜ਼ਕਰਾ ਨਹੀਂ, ਅਸਹਾਬੁਲ ਯਮੀਨ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਆਇਆ ਨਾ। ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਮੁਕਰਬੂਨ ਦਾ ਆਇਆ ਨਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਆਇਆ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸਹਾਬੁਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਮਤਲਬ ਉੱਚੀ ਜੰਨਤ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਜੰਨਤ ਹੈ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਲਿਅਸਹਾਬਿਲ ਯਮੀਨ, ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਸੁੱਲਤੁਮ ਮਿਨਲ ਅਵਲੀਨ, ਔਰ ਪਹਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਸ ਜੰਨਤ 'ਚ ਜਾਣਗੇ। ਵਸੁੱਲਤੁਮ ਮਿਨਲ ਆਖਿਰੀਨ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਬਾਅਦ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਅਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਅਸਹਾਬੁ ਸ਼ਿਮਾਲ ਮਾ ਅਸਹਾਬੁ ਸ਼ਿਮਾਲ, ਔਰ ਉਹ ਹੁਣ ਤੀਸਰੇ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਜਹਨਮੀ ਆ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਕਿਆ ਹੀ ਬਦਕਿਸਮਤ ਆ, ਉਹ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਾਲੇ। ਫੀ ਸਮੂਮ ਵ ਹਮੀਮ, ਉਹ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਗਰਮ ਹਵਾਵਾਂ ਤੇ ਉਬਲਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਤਾ ਸੀ ਅਰਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋ ਵਗਦੀ ਆ ਕਿਦਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾੜਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋ ਹੋਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਟੁਰੇਗਾ ਨਾ। ਵਜ਼ਿਲਮ ਮਿਨ ਯਹਮੂਮ, ਵਜ਼ਿਲਮ ਮਿਨ ਯਹਮੂਮ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਏ ਜਿਹੜੀ ਛਾਂ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਧੂਏਂ ਦੀ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਜਹੰਨਮ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜਾਂ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਛਾਂ ਜਿਹੀ ਬਣਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਛਾਂ ਚੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਲਾ ਬਾਰਿਦਿਨ ਵਲਾ ਕਰੀਮ, ਇਸ ਛਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਠੰਡਕ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਕੂਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਛਾਂ ਦਾ। ਇਨਹੁਮ ਕਾਨੂ ਕਬਲ ਜ਼ਾਲਿਕਾ ਮੁਤਰਫੀਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਯਾਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਬੜਾ ਖਾ ਪੀ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਨਿਯਮਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਜਾਂ ਨਿਯਮਤਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਉਸ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਆਖਰਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇ।
ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਆਖਰਤ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ, ਮਗਰ ਅਸਲ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਵੀ ਲਗਾਓ, ਜਾਨ ਵੀ ਲਗਾਓ, ਵਕਤ ਵੀ ਲਗਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੀ ਦਰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਨੂਹ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲੂਤ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦੀ ਇਸੇ ਦਰਜੇ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਾਤ ਹੈ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਖਪਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸਮਝੋ, ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਦੂਸਰਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਸੂਰਾ ਅਹਜ਼ਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਨ ਨਫਕਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਔਰ ਨਾਨ ਨਫਕਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੌਹਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਰਾ ਅਹਜ਼ਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਾਂਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਇਨਹੁਮ ਕਾਨੂ ਕਬਲ ਜ਼ਾਲਿਕਾ ਮੁਤਰਫੀਨ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰਤ ਨੂੰ ਤੋਂ ਭੁੱਲੇ ਰਹੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਕਰ ਲਏ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਵਕਾਨੂ ਯੁਸਰੂਨਾ ਅਲਲ ਹਿੰਸਿਲ ਅਜ਼ੀਮ, ਔਰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਅੜੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਸੂਰਾ ਰਹਿਮਾਨ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਆਇਤ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਸੂਰਾ ਨਿਸਾ ਦੀ, ਇਨ ਤਜਤਨਿਬੂ ਕਬਾਇਰਾ ਮਾ ਤੁਨਹਊਨਾ ਅਨਹੁ ਨੁਕਫਿਰ ਅਨਕੁਮ ਸਯ्यातिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅੜੇ ਹੀ ਰਹੇ, ਮੁਸਲਸਲ ਹਰਾਮ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਮੁਸਲਸਲ ਸੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਤਸਲਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੁਸਲਸਲ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਦੀਨ ਦੇ ਗਲਬੇ ਦੀ, ਤਾਗੂਤ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੇਫਿਕਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਘੜਦਾ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਅੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੀਆਂ ਨਾਫਰਮਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਵਕਾਨੂ ਯਕੂਲੂਨ, ਔਰ ਇਹ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਇਜ਼ਾ ਮਿਤਨਾ ਵਕੁਨਾ ਤੁਰਾਬਾ, ਕਿਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੋ ਗਏ ਮਿੱਟੀ, ਵ ਇਜ਼ਾਮਨ, ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਆ ਇੰਨਾ ਲਮਬੂਸੂਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵਹਿਮ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹਿਸਾਬ ਕਾਹਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਵਾ ਆਬਾਉਨਲ ਅਵਲੂਨ, ਹਾਂ ਬਲਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕਿਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਠਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਐ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਕੁਲ ਇਨਲ ਅਵਲੀਨ ਵਲ ਆਖਿਰੀਨ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਲਜ ਮਜਮੂਨ, ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਜਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਜਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਲਾ ਮੀਕਾਤ ਯੌਮ ਮਾਲੂਮ, ਇੱਕ ਵਕਤ ਮੁਕਰਰ ਤੇ ਇੱਕ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਯਾਨੀ ਦਿਨ ਔਰ ਟਾਈਮ ਮੁਕਰਰ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਠਾਇਆ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੁੰਮਾ ਇਨਕੁਮ ਅਯੁਹੱਦਾਲੂਨ ਅਲ ਮੁਕਜ਼ਬੂਨ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐ ਗੁੰਮਰਾਹੋ, ਐ ਝੂਠ ਸਮਝਣ ਵਾਲਿਓ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਝੂਠ ਸਮਝਣ ਵਾਲਿਓ, ਲਾਆਕਿਲੂਨ ਮਿਨ ਸ਼ਜਰਿਮ ਮਿਨ ਜ਼ਕੂਮ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਣਾ ਪਏਗਾ
क्योंकि तुसीं मनदे नहीं ना, तो फिर तुहानूं पैदा किया जाएगा और उठाया जाएगा, और हिसाब किताब दे दिन फिर तुहानूं जिहड़ा ना वो जदों जहन्नम च पाया जाएगा, तो फिर तुहानूं लाजमन वो थोर दा दरख्त ज़कूम, थोर दा जिहड़ा दरख्त है ਉਹਦੇ पत्ते खाने पैणगे। फमालिऊन मिनहल बुतून, ते ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ। फशारिबून अलैहि मिनल हमीम, और उतों पानी पीना पेगा उबलदा होया। फशारिबूना शुरबल हीम, ते पियोगे तुसी इदां जिवें जिवें ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਿਆਸ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਊਠ ਜਿਹੜਾ ਗੱਟ ਗੱਟ ਕਰਕੇ ਪੀਂਦਾ, ਇਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੀਓਗੇ। ਉਹ ਅਰਬਾਂ ਨੂੰ ਊਠ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਊਠਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੱਭ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਹੇ ਨਾਲ ਪੀਂਦਾ, ਇਦਾਂ ਪੀਓਗੇ। ਹਾਜ਼ਾ ਨੁਜ਼ੁਲੁਹੁਮ ਯੌਮੁद्दीन, ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਕਿ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਹੋਣ 'ਚ। ਫਰਮਾਇਆ ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਿਮਾਨ ਕਾਹਦੇ ਆ? ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤਨਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਸਵਾਦ। ਹੁਣ ਚਪੇੜ ਦਾ ਸਵਾਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾਨਦਾਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਬਦਲੇ ਦੇ ਦਿਨ, ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ, ਰੋਜ਼ੇ ਜਜ਼ਾ। ਨਹਨੁ ਖਲਕਨਾकुम, ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਲੌਲਾ ਤੁਸੱਦਿਕੂਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਝਟਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੱਕ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਫਰਅਯਤੁਮ ਮਾ ਤੁਮਨੂਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨੁਤਫਾ ਟਪਕਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਮਰਦ ਔਰ ਔਰਤ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੁਤਫਾ ਔਰਤ ਦੇ ਰਹਿਮ 'ਚ ਜਾਂਦਾ। ਅਫਰਅਯਤੁਮ ਮਾ ਤੁਮਨੂਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਟਪਕਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਕਤਰਾ ਮਨੀ ਦਾ। ਅੰਤੁਮ ਤਖਲੁਕੂਨਹੁ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਨੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਬਸ। ਅੰਤੁਮ ਤਖਲੁਕੂਨਹੁ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮਨੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅੰਤੁਮ ਤਖਲੁਕੂਨਹੁ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਅਮ ਨਹਨੁਲ ਖਾਲਿਕੂਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਹਨੁ ਕਦਰਨਾ ਬੈਨਕੁਮੁਲ ਮੌਤ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮੌਤ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਆਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੌਤ ਮੁਕਰਰ ਆ। ਵਮਾ ਨਹਨੁ ਬੇਮਸਬੂਕੀਨ, ਵਮਾ ਨਹਨੁ ਬੇਮਸਬੂਕੀਨ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਬੇਬਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਲਾ ਅਨ ਨੁਬੱਦਿਲਾ ਅਮਸਾਲਕੁਮ, ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਬੇਬਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਸ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਕਿ ਅਲਾ ਅਨ ਨੁਬੱਦਿਲਾ ਅਮਸਾਲਕੁਮ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦੂਸਰੇ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਯਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਸਾਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਬੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰਲ ਗਿਆ ਤੇ ਬਸ ਛੱਡੋ ਇਹਨੂੰ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਜਜ਼ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਛੱਡਣ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਰਮਾਇਆ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਜਜ਼ ਹੋਈਏ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ। ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਵਨੁਨਸ਼ਿਆਕੁਮ ਫੀ ਮਾ ਲਾ ਤਾਲਮੂਨ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਦਈਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੀ ਚੀਜ਼, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਹੀ ਸ਼ੈ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ।
वलकद अलिम तुम नशअतल ऊला, और बेशक पहली वारी बनाना है ना, पहली पैदाइश, ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਹੋ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਿਲਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਸ ਮਨੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਹੈਂ ਤੇ ਫਲੌਲਾ ਤਜ਼ੱਕरून, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਸੀਹਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਗੌਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਅਫਰਅਯਤੁਮ ਮਾ ਤਹਰਸੂਨ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਰਾ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲ ਬੀਜਦੇ ਹੋ, ਅੰਤੁਮ ਤਜ਼ਰਊਨਹੁ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੀ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਔਲਾਦ ਦਾ ਬੀ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਫਸਲ ਦਾ ਬੀ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅੰਤੁਮ ਤਜ਼ਰਊਨਹੁ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਗਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਅਮ ਨਹਨੁ ਜ਼ਾਰਿਊਨ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਲਉ ਨਸ਼ਾਉ ਲਜਅਲਨਾਹੁ ਹੁਤਾਮਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਗੀ ਉਗਾਈ ਫਸਲ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ ਤੇ ਉੱਤੇ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦਈਏ ਚੂਰਾ ਚੂਰਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੜੇ ਪਾ ਦਈਏ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੂਫਾਨ ਭੇਜ ਦਈਏ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ, ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਈਏ। ਫਜ਼ਲ ਤੁਮ ਤਫੱਕਹੂਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਰਹਿ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਫਸਲ ਸੜ ਗਈ ਨਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਬੜਾਣੇ, ਬੜਬੜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ? ਇੰਨਾ ਲਮੁਗਰਮੂਨ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਚੱਟੀ ਪਈ, ਯਾਨੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਸੀ, ਫਸਲ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਚੱਟੀ ਪੈ ਗਈ, ਤਵਾਨ ਹੀ ਪਿਆ। ਬਲ ਨਹਨੁ ਮਹਰੂਮੂਨ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ। ਅਫਰਅਯਤੁਮੁਲ ਮਾਅ ਅੱਲਜ਼ੀ ਤਸ਼ਰਬੂਨ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹੋ? ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ? ਅੰਤੁਮ ਅਨਜ਼ਲਤੁਮੂਹੁ ਮਿਨਲ ਮੁਜ਼ਨ, ਕਿਆ ਇਹ ਬੱਦਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਅਮ ਨਹਨੁਲ ਮੁਨਜ਼ਿਲੂਨ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਲਉ ਨਸ਼ਾਉ ਜਅਲਨਾਹੁ ਉਜਾਜਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਕੌੜਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੌੜਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਆਏ ਨੂੰ ਕੌੜਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਫਲਉ ਲਾ ਤਸ਼ਕੁरून, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ। ਅਫਰਅਯਤੁਮ ਨਾਰ ਅੱਲਤੀ ਤੂरून, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਉਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲਦੇ ਹੋ? ਅੰਤੁਮ ਅਨਸ਼ਅਤੁਮ ਸ਼ਜਰਹਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਬਾਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਬਾਲਦੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗ ਜਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਤੇ ਖਾਣੇ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੱਗ ਵਾਲੇ ਦਰਖਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਅਮ ਨਹਨੁਲ ਮੁਨਸ਼ਿਊਨ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣੋ। ਨਹਨੁ ਜਅਲਨਾਹਾ ਤਜ਼ਕਿਰਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਬਾਲਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਇਹ ਸਭ ਨਸੀਹਤ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਸਤੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ। ਨਹਨੁ ਜਅਲਨਾਹਾ ਤਜ਼ਕਿਰਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਸੀਹਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਤ ਬਾਲਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਸੀਹਤ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਵ ਮਤਾਅ ਲਿਲ ਮੁਕਵੀਨ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਮੁਸਾਫਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਪੈਦਲ ਸਫ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਊਠਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ, ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਕੱਟਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਲੱਭਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਖਲਸਤਾਨ।
ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਵਾ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਹੋਣ, ਥੋੜੀ ਕੁਛ ਛਾਵੇਂ ਦੁਪਹਿਰਾ ਕੱਟੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਪਹਿਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਧੁੱਪ ਤੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਥੱਲੇ ਮੰਜੀ ਢਾਹ ਕੇ ਜਾਂ ਚਲੋ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲੰਮੇ ਪੈਣ ਤੇ ਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਰਖਤ ਵੱਲ ਵੀ। ਇਹ ਦਰਖਤ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੇਟਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ। ਫਸੱਬਿਹ ਬਿਸਮ ਰੱਬਿਕਲ ਅਜ਼ੀਮ, ਤੇ ਤਸਬੀਹ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਮ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ। ਫਲਾ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਹਰਗਜ਼ ਨਹੀਂ। ਉਕਸਿਮੁ ਬਿਮਵਾਕਿ ਨੁਜੂਮ, ਮੈਂ ਕਸਮ ਖਾਨਾ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ, ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ। ਵ ਇਨਹੁ ਲਕਸਮੁਨ ਲੌ ਤਾਲਮੂਨ ਅਜ਼ੀਮ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਕਸਮ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਡੁੱਬਣਾ। ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਲੈਕ ਹੋਲ। ਇਹ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੂੜੇ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ, ਡਸਟਬਿਨ, ਆ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਲਟੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ੈ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ, ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਸਟਬਿਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਕੂੜੇ ਵਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਏ ਆ ਸਮਝ ਲਓ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਲੈਕ ਹੋਲ। ਔਰ ਉਹ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜੇਗਾ, ਉਹ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਐਡਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਉਹ ਫਿਰ ਗਰਕ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ। ਸੂਰਜ ਮੁੜ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਕਦੀ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਾ, ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੱਛਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੱਛਰ ਕਿਤੇ ਲੱਭਦਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੱਛਰ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਐਡੀ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ, ਖਿੱਚਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼, ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਤਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਉੱਥੇ ਗਰਕ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਵ ਇਨਹੁ ਲਕਸਮੁਨ ਲੌ ਤਾਲਮੂਨ ਅਜ਼ੀਮ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਐਡੀ ਬਲਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿਤਾਰਾ ਵੀ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਤਾਰੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਛੋਟੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਇਹ ਸੂਰਜ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਵਾ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਨਹੁ ਲਕੁਰਆਨ ਕਰੀਮ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਸੂਰਾ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆਗਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਸੂਰਤ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਨਹੁ ਲਕੁਰਆਨ ਕਰੀਮ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ, ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਫੀ ਕਿਤਾਬ ਮਕਨੂਨ, ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਮਕਨੂਨ ਯਾਨੀ ਲੋਹੇ ਮਹਫੂਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਵਾ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ, ਲਾ ਯਮਸਹੁ ਇਲਾ ਅਲ-ਮੁਤਹਹरून, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੂ ਸਕਦੇ, ਬਸ ਉਹੋ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਹੇ ਮਹਫੂਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਆਇਆ ਨਾ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਹਾਰੀ ਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਤਨਜ਼ੀਲ ਮਿਰ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਇਆ ਜਹਾਨਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਆਮ ਜਿਹੀ ਗੱਲ,
ਹੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਆਫਾ ਬਿਹਾਜ਼ਲ ਹਦੀਸ ਅੰਤੁਮ ਮੁਦਹਿਨੂਨ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਸਤੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋ? ਯਾਨੀ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਲਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਤੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋ, ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਵਤਜਅਲੂਨ ਰਿਜ਼ਕਕੁਮ, ਤੇ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਸੀਬ ਔਰ ਆਪਣਾ ਮੁਕੱਦਰ ਇਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵਾ ਕਿ ਅੰਨਕੁਮ ਤੁਕਜ਼ਿਬੂਨ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਝੂਠ ਕਹੋਗੇ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਝੂਠ ਮੰਨੋਗੇ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਸੀਬ ਏਡੇ ਹੀ ਸੜ ਗਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਸੀਬ ਏਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਏਡੇ ਬਦ ਨਸੀਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਝੂਠ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਫਲੌਲਾ ਇਜ਼ਾ ਬਲਗਤਿਲ ਹੁਲਕੂਮ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੇਲਾ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਾਨ ਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਸੰਗ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਘੋਕੜੂ ਵੱਜਦਾ, ਘੋਕੜੂ ਹੀ ਖਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਗਟਰ ਗਟਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, व अंतुम हीना इदिन तंजुरून, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਬੈਠੇ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ। ਫਰਮਾਇਆ ਨਹਨੁ ਅਕਰਬੁ ਇਲੈਹਿ ਮਿਨਕੁਮ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤਾ ਨੇੜੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਹਰਾ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ ਉਹ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ। ਵਲਕਿਨ ਲਾ ਤੁਬਸਿरून, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਨਾ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਫਲੌਲਾ ਇਨ ਕੁੰਤੁਮ ਗੈਰ ਮਦੀਨੀਨ, ਫਿਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਏਡੇ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰ ਹੋ, ਤਰਜਊਨਹਾ ਇਨ ਕੁੰਤੁਮ ਸਾਦਿਕੀਨ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੋੜੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਨਾ ਮਰਨ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ, ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮੋੜੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ। व अम्मा इनकान मिनल मुकर्रबीन, हाँ अगर ਉਹ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਅਗਰ ਹੈਗਾ ਮੁਕਰਬੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੁਕਰਬੀਨ ਦੀ ਜੰਨਤ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਫਰੌਹੁਮ व ਰੈਹਾਨ व जन्नत नईम, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਰਾਮ ਹੀ ਆਰਾਮ ਹੈ, ਰਾਹਤ ਹੀ ਰਾਹਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਫੁੱਲ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਨੇਮਤਾਂ ਵਾਲੀ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੇਮਤਾਂ ਵਾਲੀ ਜੰਨਤ ਹੈ, ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਈ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਜੰਨਤ ਵੇਖ ਲਏਗਾ। व अम्मा इन काना मिन असहाबिल जमीन, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਨੀਚੇ ਦੇ ਜੰਨਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਫਸਲਾਮੁਨ ਲਕਾ ਮਿਨ ਅਸਹਾबिल ਯਮੀਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੜਾ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਲਾਮਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਨਾ, ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਹੁੰਨਾ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉੱਚੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਜੋਗੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਿਕਲੀਏ ਨਾ ਨਿਕਲੀਏ, ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੀ ਡਰ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰਹਿ ਹੀ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬਸ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਿਸੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ ਤੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਟ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਜੰਨਤ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ
जन्नत दे उरे दरवाजे ते ही रह जाइए तां भी बड़ी गल है। ਉਹ जहन्नम बहुत बुरी चीज़ है, ठीक है ना। ਇਜ਼ਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਹੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਦਮੀ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਚਾਰ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜੱਫੀ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਤਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਤਰਸ ਅੱਲਾ ਕਰ ਜਾਵੇ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਜੰਨਤ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਥਾਂ ਹੈਗਾ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਇਹਦੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗਣਾ। बहरहाल व अम्मा इन काना मिनल मुकज़्ज़िबीन ज़ालीन, ते अगर वो ਝੂਠਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ ਸੀ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਗਾ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਠਾਉਣਾ, ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਝੂਠਾ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਸੂਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਦੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਫਨੁਜ਼ੁਲੁਮ ਮਿਨ ਹਮੀਮ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਉਬਲਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਕੀਆ ਵਾ ਤਸਲੀਆ ਤੋਂ ਜਹੀਮ, ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਨ ਹਾਜ਼ਾ ਲਾਹੁਵਲ ਹੱकुल ਯਕੀਨ, ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਪੱਕਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਪੱਕਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁਕਰਬੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੱਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਫਸੱਬੇ ਬਿਸਮਿ ਰੱਬਿਕਲ ਯਕੀਨ ਸੌਰੀ ਫਸੱਬੇ ਬਿਸਮਿ ਰੱਬਿਕਲ ਅਜ਼ੀਮ, ਤੇ ਤਸਬੀਹ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਅਜ਼ਮਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤਸਬੀਹ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਸਬੀਹ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨ ਰਾਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੁਕਰਬੂਨ ਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਅਸਹਾਬੁਲ ਯਮੀਨ ਦਾ ਵਾ, ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਜੰਨਤ ਤੇ ਉੱਚੀ ਜੰਨਤ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਹੰਨਮ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਕਰਬ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਅਸਹਾਬੁਲ ਯਮੀਨ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਜੰਨਤ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗ 'ਚ ਸੁੱਟਾਂਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਅੱਗ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਟੁਰੇ ਫਿਰੋ, ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਸਿੱਖਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਵੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਸ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਆਓ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਨਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੋ, ਆਪੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਹ ਬੁਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਦੁਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਫਹਿਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ, ਅਮਲ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅਕੂਲ ਕੌਲੀ ਹਾਜ਼ਾ ਵਸਤਗਫਿਰਹੁ ਲੀ ਵਲकुम ਵਲਿਸਾਇਰਿਲ ਮੁਸਲਿमीन वल मुस्लिमात।